Hi all, welcome to a new session of investment management. Here we are going to discuss a new topic, that is fundamental analysis. We already discussed what is fundamental analysis. In this video we are going to discuss what are the analysis within the fundamental analysis. That means the economy analysis, industry analysis and company analysis are those analysis which are included in the fundamental analysis. Let me discuss one by one. The first one is economy analysis. The performance of a company depends on the performance of the economy. So we can say that the economy analysis is the study of key macroeconomic variables that are expected to influence the performance of the company in the economy to estimate the trend of future corporate earnings. ആക്ച്വലി ഇത് എക്കണോമി അനാലിസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? To analyze or to study the variables that are expected to influence the കമ്പനി പെർഫോമൻസ്. ഒരു കമ്പനിയുടെ പെർഫോമൻസിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന എക്കണോമിക് വേരിയബിളിൻ്റെ സ്റ്റഡീനെയാണെന്ത് എക്കണോമി അനാലിസിസ് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. സോ സം ഓഫ് ദ കീ എക്കണോമിക് വേരിയബിൾ ദറ്റ് ആർ investor must monitor as part of his fundamental analysis. സോ ഫണ്ടമെൻ്റൽ അനാലിസിസിന് ഭാഗമായി എക്കണോമിയിലെ പല ഫാക്ടേഴ്സും ഒരു ഇൻഡസ്ട്രീനെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കമ്പനീനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കും. സോ എന്തെല്ലാം എക്കണോമിക് ഫാക്ടേഴ്സാണ് ഒരു കമ്പനിയുടെ അനാലിസിസിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് നോക്കേണ്ടത്. സോ the factors which are included in the economy analysis, the first one is the growth rate of national income. സോ ഒരു എക്കണോമീൻ്റെ അനാലിസിസ് നടത്തുമ്പോൾ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ഒരു ഫാക്ടറാണെന്ത് ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് ഓഫ് നാഷണൽ ഇൻകം എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. GNP, NNP, GDP are the different measures of the total income of the country. The economy passes through different phases. We can say that the economic cycle are depression, recovery, boom and recessions. These economic cycles should consider an investor while he is going to invest in a particular share. So the depression stage is the first phase on the economy. In this phase the demand is low and it reduces the production. So ഡിമാൻഡ് കുറഞ്ഞ ഒരു സ്റ്റേജാണെന്ത് ഡിമാൻഡ് കുറഞ്ഞ ഒരു സ്റ്റേജാണ് ഡിപ്രഷൻ സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുക. സോ ഡിമാൻഡ് കുറഞ്ഞ ഈ സ്റ്റേജിലെ ഒരു കമ്പനിയെ സംബന്ധിച്ചോളം കമ്പനി എന്താണ് പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി കുറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന സ്റ്റേജും പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി കുറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റേജുമായിരിക്കും. സോ ആ ഒരു സ്റ്റേജിലെ ഡിസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടായിരിക്കണം. സോ നെക്സ്റ്റ് ഫേസ് ഈസ് റിക്കവറി. It is the stage the economy begin to revive after a depression. ഡിപ്രഷൻ സ്റ്റേഷൻ കമ്പനി ഉയർത്തെണീക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ എക്കണോമി ഉയർത്തെണീക്കുന്ന ഫേസ് ആണെന്ത് റിക്കവറി ഫേസ് എന്ന് പറയാം. In this phase the demand pick up leading more investment in the economy. Automatically the profit are and employment production are increases. The next phase is boom. It is the phase of high demand. ഡിമാൻഡ് കൂടി നിൽക്കുന്ന ഒരു ഫേസ് ആണെന്ത് ബൂം എന്ന് പറയുന്നത്. ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ആൻഡ് പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി ഓൾസോ ഇൻ ദ ഹയർ പൊസിഷൻ. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഫേസ് ഈസ് റിസഷൻ. ഇൻ ദിസ് സ്റ്റേജ് പ്രോഫിറ്റ് ഓഫ് ദ കമ്പനി ഈസ് സ്റ്റാർട്ട് ടു ഡിക്ലൈൻ. എങ്ങനെയാണ് എക്കണോമി താഴോട്ട് വരുന്ന സിറ്റുവേഷനാണ്. എക്കണോമി ബിഗിൻസ് ടു decline. So production, demand, employment are in downward slope. The company's profitability become decreases. So this is the stage of recession stage. So these are the various phases while an investor should consider he is going for an investment. So an investor should evaluate its impact on his investment decisions. These are the various factors or various phases
An investor should evaluate its impact on its investment decision. ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഡിസിഷനിൽ എന്ത് ഇമ്പാക്റ്റാണ് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് ഒരു ഇൻവെസ്റ്റർ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് മാത്രമേ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്താൻ പാടുള്ളൂ. ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഇൻഫ്ലേഷൻ. ദ ഇൻഫ്ലേഷൻ ഇൻ എക്കണോമിക് അഫക്ട് ദ പെർഫോമൻസ് ഓഫ് ദ കമ്പനി അഡ്വേഴ്സ്ലി. ഒരു കമ്പനിയുടെ പെർഫോമൻസ് അഡ്വേഴ്സായിട്ട് അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സിറ്റുവേഷനാണ് എന്ത്? ഇൻഫ്ലേഷൻ ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഇൻഡസ്ട്രി ആൻഡ് കമ്പനി പ്രോസ്പെർ ഡ്യൂറിങ് ദ ടൈം ഓഫ് ലോ ഇൻഫ്ലേഷൻ. ഇൻഫ്ലേഷൻ കുറവുള്ള സമയത്തായിരിക്കും നോർമലി എന്താണ് ഒരു കമ്പനി ആയാലും ഇൻഡസ്ട്രി ആയാലും എന്താണ് പ്രോസ്പെരിറ്റീസ് ഫേസിൽ നിൽക്കുന്നത്. സോ ആ ഒരു ടൈമിലെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ആ ഒരു രീതിയിൽ നടത്താൻ ഈ ഫാക്ടേഴ്സിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യണം. ഒരു ഇൻവെസ്റ്റർ ഈ ഫാക്ടേഴ്സിനൊക്കെ കൺസിഡർ ചെയ്തിരിക്കണം. സോ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ്. Interest rate is another factor which affect the economic performance. The higher the interest rate result in higher cost of the production which leads to lower profitability. So interest rate കൂടിയ സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടാവും, ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് കുറഞ്ഞ സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടാവും. സോ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് കൂടിയ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇൻക്രീസസ് ദ cost of production that automatically leads to lower profitability and vice versa. The next factor is government revenue, expenditure and deficit. So these factors also consider the investment. The expenditure by the government stimulate the economy by creating jobs and generating demand. അപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഗവൺമെൻറ് ഒരു നോർമലി എക്കണോമിയിൽ ഒരു കുറച്ച് ക്യാഷ് ഉള്ള സിറ്റുവേഷനാണ്. സോ അവിടെ എങ്ങനെയാണ് ജോബ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും, കൂടുതൽ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉള്ള സമയമാവാം, ഡിമാൻഡൊക്കെ ഉള്ള സമയമാവും. സോ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷന് നോർമലി എന്താണ് കമ്പനിക്ക് പ്രോസ്പെരിറ്റി സിറ്റുവേഷൻ ആയിരിക്കും. സോ അവിടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തുമ്പോൾ അത് ഗവൺമെൻറ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ എങ്ങനെയാണ്, ഗവൺമെൻറ് റവന്യൂ എങ്ങനെയാണെന്നൊന്ന് നോക്കിയിട്ട് വേണം. ദ ഗവൺമെൻറ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ എക്സീഡ്സ് ഇറ്റ്സ് റവന്യൂ ദറ്റ് ഒക്യൂർ ഡെഫിസിറ്റ് നോൺ ആസ് ബജറ്റ് ഡെഫിസിറ്റ്. അപ്പോൾ ഡെഫിസിറ്റ് ആണോ ഗവൺമെൻറ്, അതൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് വേണം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്താൻ. ദെൻ എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ്. എ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഓഫ് ദ റുപ്പി ഇംപ്രൂവ് ദ കോമ്പറ്റീറ്റീവ് പൊസിഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ പ്രോഡക്ട്സ് ഇൻ ഫോറിൻ മാർക്കറ്റ്. റുപ്പീൻ്റെ ഡിപ്രീസിയേഷൻ എങ്ങനെയാണ്, എന്ത് മാറ്റാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്? എക്സ്പോർട്ട് കൂടാനും ബട്ട് ഇറ്റ് മേക്ക് ഇമ്പോർട്ട്സ് മോർ എക്സ്പെൻസീവ്. ഇമ്പോർട്ട് എക്സ്പെൻസീവായി മാറാനും കാരണമാവും. സോ ഇൻ്റർനാഷണൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റർനാഷണൽ ചെയ്ത ഫേമുകളുണ്ടാവും. അവരുടെ എൻ്റെ ബിസിനസ്സിനെ അവർ ഇൻ്റർനാഷണലൈസേഷൻ നടത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് എന്ന ഫാക്ടർ അവരുടെ ബിസിനസ്സിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യും. സോ ഇമ്പോർട്ടും എക്സ്പോർട്ടുമാണ് അതിനെ ആസ്പദമാക്കുന്ന രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ. എക്സ്പോർട്ട് സിറ്റുവേഷൻ എങ്ങനെയാണ്, ഇമ്പോർട്ട് സിറ്റുവേഷൻ എങ്ങനെയാണ് എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റിലെന്ന് ഒരു ഇൻവെസ്റ്റർ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം. ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ. ബാഡ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ലീഡ്സ് ടു എ എഫിഷ്യൻസി ആൻഡ് ലോ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി. എങ്ങനെയായിരിക്കും? ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ കുറവാണെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലായി എഫിഷ്യൻസിയും പ്രൊഡക്ടിവിറ്റിയും ഒക്കെ കുറവായിരിക്കും. സോ കമ്പനി എന്ത് ചെയ്യണം, ഇൻവെസ്റ്റർ എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഫെസിലിറ്റീസ് ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വേണം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്താൻ. ദ നെക്സ്റ്റ് മൺസൂൺ. ദർ ഇസ് എ ലിങ്കേജസ് ബിറ്റ്വീൻ അഗ്രികൾച്ചർ ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രി. So we can say the company performance depends on the performance of agriculture. ഏതൊരു ബിസിനസ് ആയാലും അഗ്രികൾച്ചറും ഇൻഡസ്ട്രിയും എൻറ്റയർലി റിലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. സോ അഗ്രികൾച്ചറിൻ്റെ നിലനിൽപ്പിനനുസരിച്ചിരിക്കും പല ഇൻഡസ്ട്രികളുടെയും ഇംപ്രൂവ്മെൻറ്റ്, ഗ്രോത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ അഗ്രികൾച്ചർ പൊസിഷൻ എങ്ങനെയാണോ എന്ന് നോക്കിയിട്ട് വേണം ഒരു ഇൻവെസ്റ്റർ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ. സോ ഇറ്റ് ഈസ് അനദർ ഫാക്ടർ. The next monsoon പറഞ്ഞത്. The next economic and political stability. No industry can grow in the midst of political turmoil. എങ്ങനെയാണ്? പൊളിറ്റിക്കൽ ഇൻസ്റ്റെബിലിറ്റി ഉള്ള ഒരു എക്കണോമിയിൽ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിക്കും പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല. സോ എന്ത് ചെയ്യണം? പൊളിറ്റിക്കൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി മനസ്സിലാക്കി ആ ഇൻഡസ്ട്രി ഏത് സ്റ്റേജിലാണ് നിൽക്കുന്നത് എന്ന കാര്യം ഒരു ഇൻവെസ്റ്റർ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വേണം ഡിസിഷൻ നടത്താൻ. ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണോ വേണ്ടയോ എന്നുള്ള ഡിസിഷൻ നടത്താൻ. സോ ദീസ് ആർ ദ വേരിയസ് ഫാക്ടേഴ്സ് വിച്ച് ഹാവ്സ് ടു അനലൈസ് ദ എക്കണോമി. എക്കണോമിനെ അനലൈസ് ചെയ്യാൻ ഈ ഒരു ഫാക്ടേഴ്സിനെ എല്ലാം അനലൈസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും എക്കണോമി ഏതൊരു പൊസിഷനിലാണ് ഇപ്പം നിൽക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. സോ
An investor should consider these factors. Okay. Then the second one is industry analysis. Industry is generally described as a homogeneous group of companies. The performance of a company influenced by the industry which belongs. ഒരു കമ്പനിയുടെ പെർഫോമൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ കമ്പനി സിറ്റുവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കമ്പനി സറൗണ്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഇൻഡസ്ട്രീൻ്റെ പെർഫോമൻസ് അനുസരിച്ച് ഇരിക്കും. The industry analysis refers to an evaluation of the relative strength and weakness of particular industries. So ഒരു ഇൻഡസ്ട്രീൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത്തും വീക്ക്നെസ്സും ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കിയാൽ മാത്രമേ ആ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രീൻ്റെ അനാലിസിസ് കംപ്ലീറ്റ് ആവുള്ളൂ. സോ വി ഷുഡ് കൺസിഡർ ദ ഫാക്ടേഴ്സ് വിച്ച് അഫക്റ്റ് ദ ഇൻഡസ്ട്രി. ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ബിസിനസ് സൈക്കിൾ, ഇൻഡസ്ട്രി ഈസ് ക്ലാസിഫൈഡ് ആസ് growth industry, cyclical industry, defensive industry, cyclical growth industry. ഇൻഡസ്ട്രി ഒക്കെ ഈ ഒരു 4 കാറ്റഗറീസ് ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രിയിലായിരിക്കും ഏതൊരു ഇൻഡസ്ട്രിയും വരുന്നത്. സോ ഗ്രോത്ത് ഇൻഡസ്ട്രി വിച്ച് മീൻസ് എങ്ങനെയാണ് നോർമലി എന്താണ് ഗ്രോത്ത്, ഹൈ റേറ്റ് ഓഫ് ഏണിംഗ് ആയിരിക്കും ആ ഒരു കമ്പനിക്ക് ഉണ്ടാവുക. സോ ഗ്രോത്ത് ഇൻഡസ്ട്രീസിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ റിസ്ക് കൂടുതലായിരിക്കും, ഹയർ ഗ്രോത്ത് എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. സോ അങ്ങനെയുള്ള ഫേമുകളെ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് എന്താണ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാം. സോ ഗ്രോത്ത് ഇൻഡസ്ട്രികളിലെ കാറ്റഗറിയിൽ ഏതെല്ലാമാണെന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യാം. ദെൻ സൈക്ലിക്കൽ ഇൻഡസ്ട്രീസ്. Cyclical industry which move along with the business cycle. His earnings or growth moves along with the business cycle. ബിസിനസ് സൈക്കിളിനനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ ഗ്രോത്തിന് മാറ്റം ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഈസ് നോട്ട് സൈക്ലിക്കൽ ഇൻഡസ്ട്രി. എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ഡ്യൂറബിൾ ഗുഡ്സ് ഒക്കെ എന്താണ് അതിനൊക്കെ എന്താണ് ഒരു ബിസിനസ് സൈക്കിൾ ഉണ്ടാവും. ആ ഒരു സൈക്കിളിനനുസരിച്ച് മാത്രമേ അതിൻ്റെ ഡിമാൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഗ്രോത്ത് മാറുകയുള്ളൂ. ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഡിഫെൻസീവ് ഇൻഡസ്ട്രീസ്. The defensive industries which means that the profitability demand is stable in all economic conditions. ഏതൊരു കണ്ടീഷനിലും എന്താണ് ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രീൻ്റെ സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ഉറപ്പുവരുത്താൻ പറ്റും. എപ്പോഴും സ്റ്റേബിളായ ഒരു പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി കൊടുക്കുന്ന ഇൻഡസ്ട്രീസാണ് എന്ത് ഡിഫെൻസീവ് ഇൻഡസ്ട്രി എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്ക് പറയാം ഫുഡ്, മെഡിസിൻ, ഇതൊക്കെ എന്താണ് എപ്പോഴും എന്താണ് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് സ്റ്റെബിലിറ്റി കീപ്പ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. സോ നെക്സ്റ്റ് സൈക്ലിക്കൽ ഗ്രോത്ത് ഇൻഡസ്ട്രീസ്. ഇറ്റ് ഈസ് എ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് സൈക്ലിക്കൽ ഇൻഡസ്ട്രീസ്. ദാറ്റ് മീൻസ് ഓട്ടോമൊബൈൽസ്. അതെങ്ങനെയാണ് സൈക്ലിക്കലായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ബിസിനസ് സൈക്കിളിനനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ ഗ്രോത്ത് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അതേപോലെ എന്താണ് അതൊരു ഏതൊരു ലെവലിലും എന്താണ് ഒരു ഗ്രോത്ത് അറ്റൈൻ ചെയ്ത ഇൻഡസ്ട്രീസും ആയിരിക്കും. സോ ഈ ഒരു കാറ്റഗറി ചെയ്തിട്ട് ഇൻഡസ്ട്രീനെ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്താൻ. Then factors affecting the industry analysis. ഇൻഡസ്ട്രീനെ അനലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കൺസിഡർ ചെയ്യണം. എന്തെല്ലാമാണ്? ഗ്രോത്ത് ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രി. ആ ഇൻഡസ്ട്രീൻ്റെ ഗ്രോത്ത് ഇപ്പോൾ എത്രത്തോളം ഉണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വേണം അവിടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്താൻ. സോ ഗ്രോത്ത് ഓഫ് ദ ഇൻഡസ്ട്രി ഷുഡ് കൺസിഡർ. ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ കോസ്റ്റ് സ്ട്രക്ചർ. കോസ്റ്റ് സ്ട്രക്ചർ ഇസ് അനദർ ഫാക്ടർ. കോസ്റ്റ് സ്ട്രക്ചർ വിച്ച് മീൻസ് എന്താണ് എങ്ങനെ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റും ഉണ്ടാവും, വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് ഉണ്ട്. ആ കോസ്റ്റ് എത്രത്തോളം ഉണ്ട്, ആ ഒരു ഫേമിൻ്റെ കോസ്റ്റ് സ്ട്രക്ചർ എങ്ങനെയാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വേണം ആ ഒരു ഫേം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഇൻഡസ്ട്രി ഏതൊരു പൊസിഷനിലാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ. ദ നേച്ചർ ഓഫ് പ്രോഡക്റ്റ്. ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഉണ്ടാവും. സ്റ്റീൽ ഇൻഡസ്ട്രി, ഓയിൽ ആൻഡ് റിഫൈനറീസ്, ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഉണ്ട്. ഇതിൽ ഏത് പ്രോഡക്റ്റാണ് അവരുടെ ഇൻഡസ്ട്രി കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കണം. സോ ഓരോ പ്രോഡക്റ്റും എൻ്റയർലി ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും അവരുടെ ഡിമാൻഡും കാര്യങ്ങളും ഗ്രോത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ നേച്ചർ ഓഫ് ദി പ്രോഡക്റ്റ് കൺസിഡർ ചെയ്യണം. ദെൻ കൺസ്യൂമർ പ്രിഫറൻസസ്. ഏതൊരു സിറ്റുവേഷനിലായാലും കൺസ്യൂമറുടെ പ്രിഫറൻസിനനുസരിച്ചിരിക്കും ഏതൊരു ഇൻഡസ്ട്രീൻ്റെയും ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയാം. എക്കണോമീൻ്റെ ഏതൊരു ഫേസിനനുസരിച്ചും കൺസ്യൂമറിന് ഒരു പ്രിഫറൻസ് കൊടുക്കുന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്രോഡക്ട്സോ അല്ലെങ്കിൽ കമ്പനികളോ ആണെങ്കിൽ അവിടെ എന്താണ് എപ്പോഴും അതിനൊരു സാധ്യതയുണ്ട്, ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്താൻ പറ്റുന്നതാണ്. സോ കൺസ്യൂമർ പ്രിഫറൻസ് കൺസിഡർ ചെയ്യണം. ദെൻ നേച്ചർ ഓഫ് കോമ്പറ്റീഷൻ. നേച്ചർ ഓഫ് കോമ്പറ്റീഷൻ വിച്ച് മീൻസ് ദാറ്റ് എന്താണ് പറയുന്നത്
പല ഫേമുകൾ എന്താണ് എക്കണോമിയിൽ പിടിച്ചേക്കാൻ ഭയങ്കര കോമ്പറ്റീറ്റീവാണ്. എപ്പോഴും കോമ്പറ്റീറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന ഫേംസിന് അതിൻ്റേതായ ഡിമാൻഡും ഉണ്ടാവും. സോ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്താൻ അങ്ങനെയുള്ള ഫേമുകളെ ചൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് അതിൻ്റെ കോമ്പറ്റീറ്റീവ് പൊസിഷൻ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. ദെൻ ഗവൺമെൻറ് പോളിസീസ്. ഇൻഡസ്ട്രിക്ക് വേണ്ടി ഗവൺമെൻറ് എടുക്കുന്ന പല പോളിസികളും ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിനെയും ഹെൽപ്ഫുൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. സോ ഗവൺമെൻറ് പോളിസീസ് കൺസിഡർ ചെയ്യുക. ദെൻ ലേബർ സിനാരിയോ, പൊല്യൂഷൻ പ്രോബ്ലംസ്, അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് ഫാക്ടേഴ്സ് കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് വേണം ഇൻഡസ്ട്രീനെ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റർ അനലൈസ് ചെയ്യാൻ. സോ ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് കമ്പനി അനാലിസിസ്. The final stage of fundamental analysis is company analysis. The detailed analysis of the operation of a company and its effects on the level, trend and stability of earnings of the company. എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആണ് നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യുക. എന്തെല്ലാം കാര്യം, ഓപ്പറേഷൻ ഓഫ് ദ കമ്പനി ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഇഫക്റ്റ് ഓൺ ദ ലെവൽസ്. പല ലെവലുകളും കമ്പനീൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻ എങ്ങനെയാണ്, ട്രെൻഡ് എങ്ങനെയാണ്, സ്റ്റെബിലിറ്റി ഓഫ് ഏണിങ്ങിൻ്റെ സ്റ്റെബിലിറ്റി എത്രത്തോളം ഉണ്ട്, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് അനലൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നടത്തുന്ന അനാലിസിസ് ആണെന്ത് കമ്പനി അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇറ്റ് ഡീൽസ് വിത്ത് ദ എസ്റ്റിമേഷൻ ഓഫ് റിട്ടേൺ ആൻഡ് റിസ്ക് ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഷെയർ. ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ കമ്പനിക്ക് ഷെയർ ഉണ്ടാവും. ആ കമ്പനിയുടെ ഷെയറിൻ്റെ റിസ്ക്കും റിട്ടേണും ആണെന്ത് ഇവിടെ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. Information regarding companies can be broadly classified into two broad groups, internal and external. Internal factors ഉണ്ടാവും, കമ്പനീൻ്റെ തന്നെ ഇൻറ്റേർണൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടാവും, കമ്പനീൻ്റെ എക്സ്റ്റേണൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, കമ്പനീന് ഇൻറ്റേർണൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കമ്പനിയുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും അവരുടെ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടും ബാലൻസ് ഷീറ്റും ഒക്കെ ചെക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു അനാലിസിസ് നമുക്ക് നടത്താം. എക്സ്റ്റേണൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കമ്പനിയുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്ത് സപ്ലൈസ്, കൺസ്യൂമർ ഇവരെയൊക്കെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്കൊരു അനാലിസിസ് നടത്താം. സോ ഇൻറ്റേർണൽ ഇൻഫോർമേഷൻ സോഴ്സ് ഇൻക്ലൂഡ് ആനുവൽ റിപ്പോർട്ട് ടു ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ്, പബ്ലിക് ആൻഡ് പ്രൈവറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഓഫ് ദ ഓഫീസേഴ്സ് ഓഫ് ദ കമ്പനി, ദ കമ്പനീസ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എക്സെട്ര. സോ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഒരു കമ്പനീനെ അനലൈസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ്. സോ അവരുടെ പൊസിഷൻ എങ്ങനെയാണ് എന്നൊക്കെ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാക്കാവുന്ന കാര്യമുള്ളൂ. The next external source of information are those generated independently outside the company. So ആ കമ്പനീൻ്റെ ഇൻസൈഡ് അല്ല, ഔട്ട്സൈഡ്. ദാറ്റ് മീൻസ് കൺസ്യൂമേഴ്സ്, സപ്ലയേഴ്സ്, അവരുടെ ഡെപ്റ്റേഴ്സ്, ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാവരെയും ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്ത് അനലൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എന്താണ് കമ്പനി അനാലിസിസ് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കാവുന്നതാണ്. സോ ദീസ് ആർ ദ വേരിയസ് ഫാക്ടേഴ്സ് വിച്ച് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ദ കമ്പനി അനാലിസിസ്. അപ്പോൾ കമ്പനി അനാലിസും ഇൻഡസ്ട്രി അനാലിസും അതുപോലെ തന്നെ എക്കണോമി അനാലിസും കംപ്ലീറ്റ് ആക്കിയാൽ മാത്രമേ ഒരു ഇൻവെസ്റ്ററെ ആപ്റ്റായിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ എന്ന് ഡിസൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. സോ ഫണ്ടമെൻ്റൽ അനാലിസിസ് വിച്ച് ഇൻക്ലൂഡ് ഇൻഡസ്ട്രി അനാലിസിസ്, കമ്പനി അനാലിസിസ് ആൻഡ് എക്കണോമി അനാലിസിസ്. സോ ഇതെല്ലാം കൂടി ചെയ്തിട്ട് വേണം ഒരു ഇൻവെസ്റ്റർ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണോ വേണ്ടയോ എന്ന് ഡിസൈഡ് ചെയ്യാൻ. നേരെ അങ്ങ് പോയി ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യരുത്. സോ ഹി ഷുഡ് കൺസിഡർ ദീസ് ഫാക്ടേഴ്സ്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.